व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान के दौरे ते गए चीन के विदेश मंत्री मिस्टर वैंग यी ने पाकिस्तान के फौजी चीफ नाल मुलाकात की है और जड़ी कि बड़ी अहमियत रखती है। सो दूसरे पासे भारत ते पाकिस्तान के लीडरां वालों आपसी गलबात लई भी जुमले जड़े ने वो कसे जा रहे हैं। सो कि चीन की विचोलगी राही भारत पाकिस्तान विच आपसी गलबात हो सकती है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असं चाहांगे कि तुम इसी तरह बने रहना, देखन सुन लिया लिखने लिए तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की भारत विजिट, फिर उन्होंने नाल ट्रेड रिज्यूम करन दी लाइन, बॉर्डर के उत्ते डी एस्केलेशन की गल जी भारत ने कही उन्होंने नहीं कही, लेकिन भारत ने तिब्बत के मुद्दे ते और ताइवान के मुद्दे ते चाइना की वन नेशन पॉलिसी नूं एंडोर्स किया, जिहड़ा चाइना वालियां दी प्रेस रिलीज चो ज़ाहिर सी। फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर फॉरन जिहड़े ने वो काबल गए, क्योंकि जिहड़ा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और वाइस प्रेजिडेंट भी जिहड़े ने उत्थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उत्थे पहुँचे। और ये ट्राईलैटरल मीट जिहड़ी है ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव नूं अगे तोरन लई हुई, क्योंकि अफगानिस्तान भी सिग्नेटरी है। इस गल का ध्यान रहे कि दुनिया के 193 मुल्कों चों लगभग 130 मुल्क 140 मुल्क चीन नाल वपार करते हैं, तो 130 मुल्कों ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिहदे फिर यूरोप भी है, अफ्रीका भी, साउथ अमेरिका भी और ज़ाहिर है कि एशिया के मुल्क भी। ਹੁਣ 193 ਚੋਂ 130 ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਗ ਯੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1-to-1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ रुतबा असी देखिए डिप्लोमैटिक वर्ल्ड च जां ईवन एज ए रीजनल पावर भी, हुण अजे डेट तो फाइनल नहीं हुई, पर ऐसा आ रहा है जिहड़े सिग्नल ने वाइट हाउस तो कि मोस्ट लाइकली सितंबर जां अक्तूबर की बिगनिंग च मार्को रूबियो जिहड़े अमरीका के सैकटरी ऑफ स्टेट ने वो पाकिस्तान के दौरे ते जा रहे हैं। हुण ये एक इनू तुसी ट्रंप की पहली टर्म वेले कंपेयर करो, जिथे बिल्कुल क्रिटिसिज्म सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर का रुतबा इंडिया ने ख़त्म किया। ज़ाहिर है अमरीका की ब्लैसिंग होएगी या अमरीका ने कोई डक्या रोकया नहीं है। सो इस सारे तो बाद हुण जे आसम मुनीर वाइट हाउस के भी स्पैशल प्राहुणे बनते हैं, जिहड़ा लंचियन मीटिंग, फिर दूसरी बार सेंट्रल कमांड के जनरल जिहड़ा है उसकी रिटायरमेंट के मौके पर आते हैं, और हुण जे चाइना का फॉरन, और उस तो बाद आसम मुनीर ईवन जिहड़े चाइना भी गए, जिथे उन्होंने डिप्टी प्रेजिडेंट नाल और बाकी सारिਆਂ नाल मुलाकात हुई। हुण फॉरन मिनिस्टर वैंग यी जदों इस्लामाबाद च ने और अपने प्रोटोकोल के तहत उन्होंने मिल लिया अपने फॉरन मिनिस्टर नूं भी, और ईवन बियॉन्ड प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट नूं भी, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के फौजी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर के नाल मुलाकात की, और इंडिया की न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ही मेन इनू खबर बनाया, चाइनाज वैंग मीट्स पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर, डिस्कसिज रीजनल सिक्योरिटी काउंटर टैररिज्म। हुण तुसीं भारतीयों की तकलीफ देखो, जिन्हों ने आसम मुनीर नूं एक डेविल बना के पेश किया, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिहड़ा उन्हां दा अपना सी, क्योंकि उस तो हफ्ता 10 दिन पहला आसम मुनीर का एक सख्त बयान सी कि पाकिस्तान किस कॉन्सैप्ट से बनया और असी बिल्कुल नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करांगे। और उन्होंने कहा कि जी आसम मुनीर के बयान की बदौलत ही ये जड़ा पहलगाम होया, और
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 59 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਨੂੰ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੀਜਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਬਿਯੋਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਂਗ ਯੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਦੋਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਰੀਟਰੇਟਡ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਸਟੈਡਫਾਸਟ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰੋਂਗ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਡਰੋਨ ਮਿਸਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਨੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਨ ਜ਼ੈਂਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਟੌਪ ਮਿਲਟਰੀ ਬਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਗ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਕਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਦਾਖ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਾਰਟਲੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਡੀ ਫॉर ਡਾਇਲੋਗ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਲ ਅਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਵੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਕਸ whenever held will be not just on Kashmir but on all issues, Dar said while talking to journalists outside Parliament in Islamabad। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। 4 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਉਹਨੇ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਰ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲਾਈਨ ਵੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਚੀਨ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਟਰਸਟ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਪਾਵਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਟਾਈਜ਼ ਓਨਸ ਔਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਖੂਨ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਤੇ, ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਦੂਰ ਕੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹਮਨੇ, ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਵਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।